Good morning, students. This is Dr. Sujata. Today I'm going to give you a lecture regarding classroom disciplinary practices. In a class, a teacher uses discipline to ensure that routine is maintained. So the main objective of utilizing discipline in the class to teach the students their boundaries and limitations and to help the students to achieve their academic and professional goals in their lives. So without a discipline, the learning cannot be accomplished. So if a student constantly distract the teacher, what happens? The others in the class are affected. Okay. So here, if a student doesn't follow any kinds of rules, any kind of regulations, and doesn't follow any homework or classwork, what happened? They loses their availability and opportunity in their learning environment. So the main objective of discipline is to help the students to enrich their goals and to achieve their goals in their educational life. So క్రమశిక్షణ అనగా తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుని యొక్క దినచర్య సవ్యంగా జరగడానికి ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అనగా కొన్ని రకాలైన నియమ నిబంధనలను అమలు పరుస్తూ మరియు విద్యార్థికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని నెలకొల్పుతూ ఉండడానికి ఇది ఒక పద్ధతి అని కూడా చెప్పచ్చు అన్నమాట. సో క్రమశిక్షణ అనేది లేకపోతే దేన్ని కూడా విద్యార్థి సవ్యంగా నేర్చుకోలేరు. సో క్రమశిక్షణ అనగా తనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి కొన్ని పరిమితులు మరియు నియమ నిబంధనలు మరియు తనకున్నటువంటి సరిహద్దులను చెప్పడమే క్రమశిక్షణగా మనం నిర్వచించవచ్చు. సో తరగతి గది క్రమశిక్షణ అనగా బోధన అభ్యసన సమయంలోని విద్యార్థి యొక్క ప్రవర్తన మరియు తనకున్న వైఖరులను ఎలా ఉన్నాయో ఉపాధ్యాయులు అనేవారు కొన్ని రకాల వ్యూహాలను సూచిస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో కొన్ని రకాల నియమ నిబంధనల ద్వారా బోధన అభ్యసన కూడా సమర్థవంతంగా జరగడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో లెట్ us see more information regarding discipline and what are the role of a teacher to maintain a perfect discipline in the class. So have a look on the slide. So the word discipline in English is derived from the Latin word discipulus. So discipulus means to learn. The word discipline is derived from the word discipline. In this sense means that students who learn must have a lifestyle with certain rules and regulations. So according to International Dictionary of Education, discipline is a term used to describe the class control of faculty or the general control of a student behavior. It becomes disciplined if students participate freely in beneficial activities without any external pressure or boundaries. సో ఇక్కడ అంతర్జాతీయ విద్యా నిఘంటువు ప్రకారం అధ్యాపకుల యొక్క నియంత్రణ మరి లేదంటే విద్యార్థుల యొక్క ప్రవర్తన యొక్క సాధారణ అదుపుని వివరించే పదాన్ని మనము క్రమశిక్షణగా చెప్పచ్చు. సో క్రమశిక్షణ అంటే ఇక్కడ విద్యార్థికి సరైనటువంటి పరిమితులను చెప్తూ ఉండాలి, లేదంటే వారికి ఉన్న సరిహద్దులు ఎలా ఉన్నాయి తరగతి గదిలో చెప్తూ ఉండాలి. సో ఒక విద్యార్థి ఒక స్వీయ పరిరక్షణలోను ఒక స్వీయ క్రమశిక్షణలోను ఉన్నారు అంటే అది విద్యార్థి యొక్క ప్రగతిని చెప్తుంది. అలానే పాఠశాల కూడా విజయవంతంగా ముందుకు కొనసాగుతుంది అన్నమాట. సో క్రమశిక్షణ లేనిదే కూడా దేనిని కూడా నేర్చుకోలేరు. అలానే కొంతమంది విద్యార్థులు క్రమశిక్షణను అదేదో ప్రతికూల వాతావరణంగా భావిస్తూ ఉంటారు. సో విద్యార్థికి ఉన్నటువంటి ఫ్రీడమ్ విద్యార్థికి ఇస్తూ కొన్ని నియమ నిబంధనల ద్వారా వాళ్ళని సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దడమే ఉపాధ్యాయుని యొక్క లక్ష్యం కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్
So what are the reasons for indiscipline? So what are the reasons? So there are 5 main reasons for indiscipline among the students. So there are personal causes, social causes, psychological causes, educational causes, and political causes. So personal causes అంటే వ్యక్తిగత కారణాలు. Physical and mental disorders are disabilities, and intellectual inferiority are superiority, their age, their habits, and inadequacy, their financial difficulties, unemployment problems, etc. సో వ్యక్తిగత కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? ఇండిసిప్లైన్గా ఉంటున్నారు స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళకి వ్యక్తిగత కారణాలు చాలానే ఉంటాయి. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వయసు రీత్యా, లేదంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అలవాట్లు, లేదంటే వాళ్ళకున్న సమస్యలు, వ్యక్తిగత సమస్యలు, నిరుద్యోగ సమస్య అయినా ఉండొచ్చు, లేదు అంటే వాళ్ళకున్న ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కూడా ఒక సమస్యగానే పరిగణలోనికి తీసుకుని రావాలన్నమాట. నెక్స్ట్ సోషల్ కాజెస్, సాంఘిక కారణాలు. ఫ్యామిలీ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఇట్ ఈస్ అ బ్రోకెన్ ఫ్యామిలీ, undisciplined parents who do not meet the needs, evil in the society, social evils, low socialization అన్నమాట. సో హియర్ కుటుంబ వాతావరణం, పేరెంట్స్కి సరైన అవగాహన లేకపోవడం సొసైటీ గురించి, లేదు పేరెంట్స్కి అవసరాలు తీర్చే స్తోమత లేకపోవడం, లేదంటే ఆర్థిక సమస్యలు ఎక్కువగా ఉండడం వలన కూడా పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఇండిసిప్లిన్ అనేది డెవలప్ అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సైకలాజికల్ కాజెస్, మానసిక కారణాలు. డిప్రెషన్, ఫియర్, డిస్సాటిస్ఫాక్షన్, ఫ్రస్ట్రేషన్, కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇంపేషన్స్, షేమ్, జెలసీ, యాంగ్జైటీ, అన్హ్యాపీనెస్, and neglect by the parents and teachers. So psychologically what are the reasons? అంటే వీళ్ళలో ఉన్న చాలామంది స్టూడెంట్స్ చాలా రకాలైన భయాలు ఉంటాయి, లేదంటే వాళ్ళే సంఘర్షణకు గురి అవుతూ ఉంటారు, లేదంటే పేరెంట్స్ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళని మంచిగా ట్రీట్ చేయకపోవచ్చు, లేదంటే జెలస్గా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ బిహేవ్ చేస్తారు క్లాస్లో. ఇలాంటి యాంగ్జైటీగా లోనవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకున్న అసహనానికి కొన్ని గొడవల్లో ఎక్కువగా గొడవలకి రెడీ అవుతూ ఉంటారు. సో అసహనం అనేది వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ చాలా పేషెన్స్గా కామ్గా కూడా క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోలేరు. వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు సైకలాజికల్గా చాలా ఉంటాయన్నమాట. అంటే అసంతోషంగా ఉండడం, తల్లిదండ్రులు మరియు ఉపాధ్యాయుల పట్ల సరిగా వాళ్ళని గమనించకపోవడం. సో ఎవరు కూడా పట్టించుకోకుండా వదిలివేసినట్లయితే సైకలాజికల్గా వాళ్ళని గైడ్ చేసేవాళ్ళు చాలా లేకపోవడం వలన కూడా వాళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట స్టూడెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద సైకలాజికల్ కాజెస్ టు డెవలప్ ద indisciplined fellows. And the next one is the educational causes. Educational causes, poor education, poorly organized schools, and burdensome curriculum, a lack of co-curricular activities, lack of incentive school environment, inefficient faculty, lack of moral education, flawed examination system, authoritative teaching methods, non-stop timetable, refusal to assist school staff, getting educational goals standard beyond the capacity అన్నమాట. సో విద్య కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? సో లక్ష్యం లేని విద్య, ఓకే, సరిగా పాఠాల్లోని ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడం, లేదంటే వాళ్ళకి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు లేకపోవడం, లేదు అంటే స్టాఫ్ ఎక్కువగా లేకపోవడం వలన కూడా ఇండిసిప్లిన్ కారణాలు అవుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కరెక్ట్ టైం టేబుల్ కూడా వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే ఇండిసిప్లిన్కి కారణాలుగా మనము భావించవచ్చు అనమాట. అంటే పరీక్షా విధానం సరిగా లేకపోవచ్చు, లేదంటే అధికారయుతమైన బోధనను చెప్పడం ద్వారా కూడా విద్యార్థుల్లోని ఇండిసిప్లిన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. టైం టేబుల్ కూడా పర్ఫెక్ట్ టైం టేబుల్ ఇవ్వాలి, విరామానికి తగినంత సమయం కూడా ఇస్తూ ఉండాలి పిల్లలకి. అలానే పాఠశాల సిబ్బంది
మరియు వాళ్ళు ఏదైనా హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నట్లయితే పిల్లలు కూడా చాలా హుషారుగా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మరియు విద్యా లక్ష్యాలు కూడా వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి విద్యా లక్ష్యాలను కూడా పిల్లలకు ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో ఎడ్యుకేషనల్ కాజెస్ అండ్ విద్యా కారణాలు కూడా ఇండిసిప్లైన్కి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి పిల్లల్లో. నెక్స్ట్ రాజకీయ కారణాలు. ఏంటి రాజకీయ కారణాలు? పొలిటికల్ కాజెస్ అన్నమాట. ల్యాక్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్, వయలేషన్ ఆఫ్ democratic rights, political uncertainty, exploitation of political parties, student unions of political parties. అంటే స్వాతంత్రం యొక్క అర్థం తెలియకపోవడం. చాలామంది విద్యార్థులకు స్వాతంత్రం దానికి అర్థం తెలియకపోవడం, వాళ్ళకి ఎక్కువగా హక్కుల గురించి తెలియకపోవడం, అంటే ప్రజాస్వామ్య ఉల్లంఘన ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా విద్యా సంఘాలతో కూడా ఏకమై కొన్ని రాంగ్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం వలన కూడా ఇండిసిప్లిన్ అనేది పిల్లల్లోనూ డెవలప్ అవడానికి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద 5 రీజన్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇండిసిప్లిన్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్, what are the practical hints for the teachers on classroom discipline matter? What are the reasons? So discipline in the classroom usually depends on personality of any teaching of the teacher. So it is easier for a teacher to keep students disciplined if not he or she has been disciplined before. So students foresight, patience, love factor and factors such as affection, kindness, compassion, justice, sophistication, coherence, accuracy, impartiality, and socialization all contribute to the development of the discipline in the classroom. ఏంటి తరగతి గదిలో క్రమశిక్షణ సరిగా ఉంది అంటే ఉపాధ్యాయుని యొక్క వ్యక్తిత్వం మీద ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట. సో క్రమశిక్షణతో ఉపాధ్యాయులు వ్యవహరిస్తే విద్యార్థుల్లో కూడా క్రమశిక్షణ ఉండేలాగా ఉపాధ్యాయులు అనేవారు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఉపాధ్యాయులు పిల్లల మీద ఎక్కువ ముందు చూపు చూపిస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళ మీద ప్రేమ లేదంటే వాళ్ళ మీద సహనాన్ని చూపిస్తూ ఉండడం చాలా మంచిది, అది ఉన్నతం కూడా. సో వాళ్ళు హుందాతనంగా ప్రవర్తిస్తూ పిల్లల్ని కూడా అలానే ట్రీట్ చేస్తూ ఉండడం కూడా టీచర్స్కి ఎక్కువ సో పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి సోషల్ ఎబిలిటీస్ కూడా ఉపాధ్యాయులు అనేవాళ్ళు డెవలప్ చేయడానికి ఇదొక మంచి ఛాన్స్ అన్నమాట. సో ఉపాధ్యాయులు అనేవాడు ఎక్కువగా సోషల్ యాక్టివిటీస్లను కూడా పిల్లల్ని పార్టిసిపేట్ చేసేలా చేయాలి. వాళ్ళకి సొసైటీ మీద అవగాహన కల్పిస్తూ మరియు వాళ్ళకి న్యాయపరమైన ఏవైనా అంశాల మీద కూడా చర్చ జరిపిస్తూ వాళ్ళలో ఉన్న ఎబిలిటీస్ని ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి తెలియజేసేలా ఉపాధ్యాయులు అనేవారు ప్రవర్తిస్తూ ఉండాలి. ఇది కూడా డిసిప్లిన్ మేనర్గా వెళ్తే మంచి రిజల్ట్స్ని కూడా ఉపాధ్యాయులు అనేవారు ఆశిస్తుండడంలో ఎంత మాత్రమూ కూడా తప్పు ఉండదన్నమాట. ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఉపాధ్యాయులు తరగతి గదిలో క్రమశిక్షణ కావాలి, క్రమశిక్షణని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, లేదంటే క్రమశిక్షణ నెలకొల్పాలి అంటే కొన్ని వేస్లో వాళ్ళని స్టూడెంట్స్ని బలోపేతం చేయాలన్నమాట. అంటే వాట్ ఆర్ ద essential needs in the classroom to stand as a student freely and to gain the knowledge very freely in the classroom environment. See, teachers can establish discipline in the classroom by implementing so many are there. Some of the following things are I'm giving. Here, a student should make an appropriate arrangement to sit comfortably. అంటే విద్యార్థులు కూర్చోవడానికి సరైనటువంటి ఏర్పాట్లను ఉపాధ్యాయులు అనేవారు చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్, పీపుల్ విత్ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్స్ షుడ్ బీ సీటెడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బెంచెస్. అంటే దృష్టిలోపం గల
విద్యార్థులను ముందు బెంచ్లో కూర్చోబెట్టడం కూడా ఒక మంచి వాతావరణం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది విద్యార్థులకి. సో మేక్ ష్యూర్ ద క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ క్లీన్. తరగతి గది పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూడడం. మేక్ ష్యూర్ ద ఎయిర్ ఫ్లో ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ఫ్రీ. తరగతి గదిలోనికి గాలి వెలుతురు ధారాళంగా వస్తుందో లేదో చూడడం. నెక్స్ట్, టు నో ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, టు కాల్ బై దేర్ నేమ్స్. పిల్లల్ని ఇప్పుడు కూడా ఉపాధ్యాయులు పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. చాలా అదే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా అవుతుందన్నమాట. సో బీ ఫిజికల్లీ, మెంటలీ అండ్ మోరల్లీ ఫ్రీమ్. అంటే శారీరకంగా మానసికంగా కూడా నైతికంగా దృఢంగా ఉండేలా కూడా ఉపాధ్యాయులు అనేవారు చూడాలన్నమాట. ఆల్వేస్ బీ స్మైలింగ్. ఎప్పుడు చిరునవ్వుతోనే పాఠ్యాంశాన్ని బోధిస్తూ ఉండాలి. లేదంటే వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మాట్లాడుతూ చాలా సమర్థవంతంగా ఉపాధ్యాయుని వృత్తి నిర్వహిస్తూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, మస్ట్ బి ఇంపార్షియల్. సో ఉపాధ్యాయులు అనేవారు నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, డెసిషన్ మస్ట్ బి మేడ్ క్విక్లీ. నిర్ణయాన్ని త్వరగా తీసుకోవాలి. అది మిస్బిహేవియర్ చేస్తున్న విద్యార్థి అయినా సరే చాలా స్పాట్లోనే ఒక రూల్ అనేది పాస్ చేయాలి. లేదు అంటే అది ఇతర విద్యార్థుల మీద కూడా ఆ ప్రభావం చూపుతుంది అనమాట. సో యూ మస్ట్ టేక్ ద డెసిషన్ ఆన్ ద స్పాట్. So next, teaching should be done while standing in the class. So teaching, as a teachers should stand in front of the students and they can stand at the center of the class. Next, obscene language should not be used. అంటే విద్యార్థులు మాట్లాడే భాష మీద ఉపాధ్యాయులు ఎంతైనా వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో చూస్తూ ఉండాలన్నమాట. వాళ్ళు ఏ భాష మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళ స్లాంగ్ ఎలా ఉంది కూడా గమనిస్తూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, డు నాట్ యూజ్ సర్కాస్టిక్ లాంగ్వేజెస్. అంటే భాష అనేది సమర్థవంతంగా మాట్లాడుతూ ఉండాలన్నమాట. మంచి భాషలో మాట్లాడాలి. అలానే భాషలో ఎటువంటి అవరోధం కూడా రాకూడదు. ఎటువంటి కూడా అర్థాలు డబల్ మీనింగ్ కూడా రాకుండా విద్యార్థుల భాష అనేది చాలా పరిపూర్ణమైనది, చాలా ముఖ్యమైనది. సో డ్రెస్ నైస్లీ అండ్ డ్రెస్ అప్ నైస్లీ. విద్యార్థులు మంచిగా డ్రెస్ చేసుకునేలాగా ఉపాధ్యాయులు అనేవారు చూడాలన్నమాట. సో కమ్ టు ద క్లాస్ ఆన్ టైం. ఉపాధ్యాయులు క్లాస్కి టైంకి రావాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయునిది. అలానే విద్యార్థులు కూడా క్లాస్కి వచ్చేలా ఉపాధ్యాయులు మోటివేట్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్, క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి వెల్ ప్లాన్డ్. సో ఉపాధ్యాయుని యొక్క బోధన అంశాలు ఎలా బోధించాలి, ఎప్పుడు బోధించాలి అనేది ఉపాధ్యాయులు ఒక ప్లాన్డ్గా వెళ్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకి లెసన్ ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ యొక్క అభిరుచిని తగ్గట్టుగా, స్టూడెంట్స్ యొక్క సందర్భానుసారంగా, స్టూడెంట్ యొక్క అనుకూల వాతావరణం బట్టి ఉపాధ్యాయుడు పాఠాన్ని కూడా బోధిస్తూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, the classroom should be well prepared. క్లాస్రూమ్ షుడ్ బి వెల్ ప్రిపేర్డ్. అంటే చక్కగా తరగతి గది అనేది చక్కగా సమర్థవంతంగా అన్ని రిసోర్సెస్ కూడా క్లాస్లో ఉండేలాగా, టైంకి ఉండేలాగా కూడా ఉపాధ్యాయులు అనేవారు చూసుకోవాలన్నమాట. వెదర్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ventilation and the benches and chairs and the table and desk is properly seated, the arrangements are not అనేది కూడా ఉపాధ్యాయులు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నమాట. The lesson should be told to the whole class rather than one or both. అంటే ఉపాధ్యాయులు ఇక్కడ పాఠాన్ని ముందు బెంచ్లో కూర్చున్న విద్యార్థులకే చెప్తున్నట్టు కాకుండా ఉపాధ్యాయులు అనేది క్లాస్ మొత్తాన్ని కూడా విద్యార్థుల వైపు చూస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ని చూస్తూ గమనించుకుంటూ ఉపాధ్యాయుని యొక్క బోధన సాగాలని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ద థ్రోట్ షుడ్ బి చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైం. అంటే ఆ ఉపాధ్యాయుని యొక్క గొంతుని సమయానుకూలంగా మారుస్తూ బోధన చేస్తూ ఉంటే ఆశించిన ఫలితాలు చాలా చక్కగా లభిస్తాయి ఉపాధ్యాయునికి.
అంటే ఇక్కడ సమయానుకూలంగా గొంతును సవరించుకోవడం అంటే యూ షుడ్ టీచర్ యూటిలైజ్ ద ఇంటోనేషన్, ద రేసింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ ట్యూన్స్ అండ్ they can make voice very clearly and very smartly in the class. By gestures display should be taught. హావభావ ప్రదర్శన ద్వారా బోధనను సమర్థవంతంగా చేయొచ్చు క్లాస్లో. నెక్స్ట్, యాడ్ యాజ్ మచ్ హ్యూమరస్ యాజ్ నెససరీ టు ద టీచింగ్. సో బోధనకు అవసరమైనంత వరకు హాస్యాన్ని జోడిస్తూ బోధిస్తూ ఉంటే వింటున్న విద్యార్థులకు కూడా చాలా ఆహ్లాదభరితంగా ఉంటుంది. మనం పాఠ్యం చెప్పబోయే అంశము చాలా హుందాగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు పిల్లలు. అది ఎంతసేపు అయినా సరే వాళ్ళకి టైం అనేది తెలియదు అనమాట. సో యూటిలైజ్ ద స్మాల్ లిటిల్ హ్యూమర్ టు ద కంటెంట్. నెక్స్ట్, యూజ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ టీచింగ్. సో ఎప్పుడు కూడా ఉపాధ్యాయులైన వారు పాఠాన్ని బోధిస్తూ ఉంటారు. ఇట్స్ డ్యూటీ టు ద టీచర్, డ్యూటీ ఆఫ్ ద టీచర్. సో సమ్టైమ్స్ టీచర్స్ గివ్ దస్ డ్యూటీ టు దేర్ స్టూడెంట్స్. అంటే 1 minute టాక్ అని, లేదంటే 5 minutes టాక్ అని ఏదో ఒక అంశాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళని బోధించమనడం. ఒక 5 minutes or 10 minutes ఒక చిన్న యాక్టివిటీని చేయించడం ద్వారా వాళ్ళలో ఉన్న ఇన్నోవేటివ్ స్కిల్స్ అనేవి, క్రియేటివిటీ అనేది కూడా ఇతర విద్యార్థులకు కూడా చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళలో ఉన్న ఎబిలిటీస్ని బయటకు తీసే తత్వాన్ని కూడా ఉపాధ్యాయులు అనేవారు డెవలప్ చేయాలి విద్యార్థుల్లో. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ different types of teaching aids should be used in their teaching. Different kinds of aids, బోధన ఉపకరణాలను మనం టీచర్ బోధిస్తున్నటువంటి అంశాలకు తగ్గట్టుగా ప్రజెంటేషన్ అనేది క్లాస్లో ఇవ్వగలిగితే టీచర్ అనేవారు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది విద్యార్థికి ఉన్నటువంటి అంశాలు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి. గుర్తుపెట్టుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కువ కాలం వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుని మెమరైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ అంశానికి ఈ ఎయిడ్ యూస్ చేశాను, ఈ ఎయిడ్ యూస్ చేయడం వల్ల ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది త్వరగా అర్థం చేసుకోవడానికి సులువైనది అని విద్యార్థి భావిస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఉపాధ్యాయులు అనేవారు తాను చెప్పబోయే అంశాన్ని బోధన ఉపకరణాల ద్వారా చెప్తూ ఉంటే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది. నెక్స్ట్, థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి ఆస్క్డ్. అంటే ఆలోచనలు రేకెత్తించే ప్రశ్నలు కూడా వేయాలి. థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ టీచర్స్ కూడా వేస్తూ ఉండాలి స్టూడెంట్స్కి. నెక్స్ట్, ఎడిక్వేట్ టైమ్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. అంటే టీచర్ అడిగే క్వశ్చన్కి సమాధానం చెప్తున్నప్పుడు ఒక టైంని కూడా ఉపాధ్యాయులు ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. అడిగిన ప్రశ్నలను కొత్త ప్రశ్నలు కొత్త తరహాలోని అడగడం అలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటే క్వశ్చనింగ్ స్కిల్ అనేది పిల్లల్లో కూడా డెవలప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ షుడ్ బి కన్సిడర్ క్లియర్ అండ్ ద లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, హోంవర్క్ షుడ్ బి గివెన్ అడిక్వేట్లీ. సో హోంవర్క్ తగినంత మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఇంకా ఎక్కువ హోంవర్క్ ఇచ్చినట్లయితే స్టూడెంట్ కూడా చాలా డల్గా ఫీల్ అవుతారు, లేజీగా ఫీల్ అవుతారు, ఎప్పుడు వర్క్ అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇచ్చే టైంలోనే ఇచ్చే చిన్న కాన్సెప్ట్స్ని కూడా హోంవర్క్ కింద ఇచ్చుకున్నట్లయితే వాళ్ళు చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు, యాక్టివ్గా కూడా ఉంటారనమాట. పనిష్మెంట్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రివెంజ్. సో రివెంజ్ పనిష్మెంట్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్. అంటే కొన్ని శిక్షలు పగ తీర్చుకోవడానికి మాత్రం వాడకూడదు ఉపాధ్యాయులు. అంటే శిక్ష అనేది ఇవ్వాలి, పనిష్మెంట్ అనేది స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వాలి. పనిష్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నాము అంటే అది కొన్ని సందర్భాల్లో అవాయిడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఆ పనిష్మెంట్ లెవెల్స్ని ఎక్కువగా కూడా ఉపాధ్యాయులు వాడకూడదు. వాడినట్లయితే స్టూడెంట్స్ అనేవారు ఇదేదో టీచర్స్ రివెంజ్ తెచ్చుకుంటున్నారు అన్న భావన వాళ్ళకి కలుగుతుంది. సో you should utilize the punishment as a teachers, and you should acknowledge us sometimes. We never mind that sometimes we must give a chance to the student also. Gifts should be used carefully as incentives and training as punishments.
అంటే బహుమానాలన్నిటి ప్రోత్సాహకాలుగా లేదంటే శిక్షల్ని దండలుగా జాగ్రత్తగా వాడాలన్నమాట. వాళ్ళని ఎక్కువగా మోటివేట్ చేస్తూ గిఫ్ట్స్ అన్ని ఇస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్న యాక్టివిటీస్కి తగినంత ప్రతిఫలం వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండాలి. అలానే కొన్ని రకాల పనిష్మెంట్స్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉండాలి బోధనలో. ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా టీచర్స్ అనేవారు చేసుకున్నట్లయితే సమర్థవంతమైన బోధనను ఇస్తున్నట్లు అవుతుంది. అలానే వాళ్ళకి మంచి వాతావరణంలో బోధన అభ్యసన రెండు కూడా సమర్థవంతంగా ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు ఉపాధ్యాయులు. సో we completed this small tips for the teachers and classroom discipline. Next we move on to the discipline in school campus. Discipline in school campus. So you're all trainee teachers. Yes, you're all trainee teachers. So you should know what is the discipline you will implement in your schools. When you will become a teacher, you can implement some disciplinary actions on your students. So what are those? Discipline throughout the school is everyone's responsibility. So school administrators, faculty and staff work in collaboration to discipline students should be enhanced. So here I given some methods that are appropriate to bring discipline throughout the class. So what are those? అంటే పాఠశాల ఆవరణలోని క్రమశిక్షణ అన్నమాట. ఎలా ఉంటుంది క్రమశిక్షణ అంటే పాఠశాల వాతావరణంలోని క్రమశిక్షణ ఉండాలి అంటే అది ఒక్క ఉపాధ్యాయుడి బాధ్యత మాత్రమే కాదు, అది అందరి బాధ్యత కూడా అవుతుంది. అదర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాధ్యత అవుతుంది, స్టూడెంట్ బాధ్యత అవుతుంది, ఉపాధ్యాయుని బాధ్యత కూడా అవుతుంది. అందరూ కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటేనే క్రమశిక్షణగా కూడా ఒక క్లాస్ని రన్ చేయగలుగుతాం. సో వాట్ ఆర్ దిస్ appropriate methods? Students should ensure self-government in certain aspects of schools. విద్యార్థులు పాఠశాలలో కొన్ని స్వీయ పరిపాలన జరిపేలాగా కూడా చూడాలి. కొంత ఛాన్సెస్ అంటూ ఇవ్వాలన్నమాట. వాళ్ళు కొన్ని సజెషన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో టీచర్స్ కూడా దే హ్యావ్ టు give the respect to the students. What are the advices and what are the suggestions given by the students in the class, either in the content based questions, otherwise any personal issues regarding the students and regarding the peer group. But as a teachers we should respect our students opinions and we have to implement in the class. Next, encourage the students to participate in as many core curricular activities as possible. సో ఎక్కువగా సహపాఠ్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా కూడా ఉపాధ్యాయులు చూడాలన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా పాఠశాల అంశాలను బోధించడం, వారు నేర్చుకోవడమే కాకుండా కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా నేర్పిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాము. ఎక్కువగా గ్రౌండ్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. స్కూల్ గ్రౌండ్ కూడా కనీసం వీక్లీ ఒక 2-3 hours గ్రౌండ్ అవర్స్ కూడా స్టూడెంట్స్కి ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, ద స్కూల్ వర్క్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి వెల్ ప్లాన్డ్. సో పాఠశాల పని విధానాన్ని చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. టీచర్స్ అనేవారు పాఠశాల యొక్క టైమింగ్స్ని, పాఠశాల యొక్క లీజర్ అవర్ని, పాఠశాల యొక్క టైం టేబుల్ అంటే సబ్జెక్టివ్ వైజ్ టైం టేబుల్ని, ఏ సబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ స్టార్ ఇవ్వాలి, ఏ సబ్జెక్ట్ లాస్ట్ స్టార్ ఇవ్వాలి, కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ని ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, ఇలాంటివి ప్లానెడ్గా టీచర్స్ అనేవారు చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, ద స్కూల్ వర్క్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఓవర్. The headmaster should cooperate well with the students and bring discipline. సో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు కూడా ఉపాధ్యాయులకి మరియు స్టూడెంట్స్ని కూడా సహకరిస్తూ కూడా యాక్టివిటీస్ని చేయొచ్చు అన్నమాట. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తేనే టీచింగ్ అనేది సవ్యంగా జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది అని చెప్పచ్చు. ఎంకరేజ్ ఎ కోఆపరేటివ్ యాటిట్యూడ్ త్రూ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్. గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట అంటే పీర్ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్.
కొన్ని కార్యక్రమ నిర్వహణ ద్వారా సహకార ధోరణిని పెంపొందించాలన్నమాట. యాక్టివిటీస్ ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు 4-5 మెంబర్స్ని కలిపి ఒక యాక్టివిటీ ఇస్తాం క్లాస్లో, అలానే ఒక 10 మెంబర్స్, అలానే ఒక 20 మెంబర్స్ని కలిపి ఒక యాక్టివిటీ. ఇలా చేయడం వల్ల కోఆర్డినేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది వాళ్ళలో ఉన్నది. అలాగే ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అని కూడా డెవలప్ చేసుకుంటారు పిల్లలు. వాళ్ళలో ఉన్న ఇన్నోవేటివ్ స్కిల్స్ ఏంటి, వాళ్ళలో ఉన్న క్రియేటివిటీని వాళ్ళ స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ కో పార్టిసిపెంట్స్ ద్వారా కూడా వాళ్ళు చాలా విషయాల్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో వీ షుడ్ గివ్ ఎ ఛాన్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దైర్ పీర్ గ్రూప్ అండ్ విత్ దైర్ కో పార్టిసిపెంట్స్. నెక్స్ట్, స్టూడెంట్స్, ద స్కూల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ షుడ్ బి కండ్యూసివ్ టు లెర్నింగ్. అభ్యాసనకు వీలైనటువంటి వాతావరణాన్ని పాఠశాల కల్పించాలన్నమాట. నెక్స్ట్, డిసిప్లినరీ కోడ్ షుడ్ బి ఫార్ములేటెడ్ అండ్ అడ్హర్డ్ టు. క్రమశిక్షణ నియమాలని రూపొందించాలి. ఒక మంచి పాఠశాల అని చెప్తున్నాము అంటే అక్కడ క్రమశిక్షణ చక్కగా ఉంటుంది, అందుకే అది మంచి పాఠశాలగా చెప్తున్నాము అంటాం. సో వీ షుడ్ గివ్ అ డిసిప్లినరీ కోడ్ టు ద స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్, డెవలప్ గుడ్ ట్రెడిషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, అంటే మంచి సాంప్రదాయాన్ని అభివృద్ధిపరచాలి. ట్రెడిషనల్ యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ కూడా స్కూల్ అవర్స్లో చేస్తూ ఉండాలి. డిఫరెంట్ అకేషన్స్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉండాలి. అలాంటప్పుడే పిల్లలకి ఆ యొక్క అకేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది, ఆ ట్రెడిషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నెసెసరీ టు ద స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్, ethical education should be provided. నైతిక విద్యను అందిస్తూ ఉండాలి. ఎథికల్ ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ నైతిక విద్య. గేమ్స్, సాంగ్స్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్. ఆటపాటలు నిర్వహిస్తూ ఉండాలి స్కూల్లో కూడా. నెక్స్ట్, గిఫ్ట్స్ అండ్ పనిష్మెంట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ నీడెడ్. అంటే అవసరాన్ని బట్టి పిల్లలకి బహుమతులను అందిస్తూ కొన్ని సమయాల్లో సందర్భాల్లో పనిష్మెంట్స్ కూడా అవసరమైతే వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే క్రమశిక్షణగా ఉంటారు విద్యార్థులు. నెక్స్ట్, డెమాన్స్ట్రేట్ ఎఫర్ట్స్ షుడ్ బి మేడ్ ఫర్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. సో సమగ్ర మూర్తిమత్వ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూ ఉండాలి ఉపాధ్యాయులు. Demonstrate authority along with admiration where it is necessary. సో అవసరమైన చోట స్వీయ క్రమశిక్షణ లేదంటే అవసరమైన చోట వాళ్ళ యొక్క అభిమానంతో పాటు అధికారాన్ని ప్రదర్శించడం కూడా చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్, డిసిప్లిన్. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ ఫాస్టర్, అంటే స్వీయ క్రమశిక్షణను పొందేలా కూడా చూస్తూ ఉండాలి ఉపాధ్యాయులు. నెక్స్ట్, కండక్ట్ డిస్కషన్స్, మీటింగ్ అండ్ సెమినార్స్. It is very essential to the students to develop their all skills in all aspects. ఇక్కడ మనకి సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయాలి, లేదు అంటే స్మాల్ టాక్స్ కండక్ట్ చేయాలి, లేదు అంటే స్పీచెస్ అని డెవలప్ చేయాలి, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయాలి స్టూడెంట్స్లో, లేదంటే లెక్చర్ ఎలా ఇవ్వాలి చెప్పాలి, ఒక 5 minutes లెక్చర్, ఒక 5 minutes టాక్, ఇలాంటివి స్టూడెంట్స్కి చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీస్ అని వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటాయి. నేను చెప్పగలను, నేను చేయగలను అన్నంత భావన వాళ్ళకి కలుగుతుంది అనమాట. అప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ముందు నించుని ఎలా మాట్లాడగలుగుతారో వాళ్ళకున్న ఎబిలిటీస్ని వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు ఇలాంటి టైమ్స్లోనే. సో వీ మస్ట్ గివ్ అండ్ దే క్యాన్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ అమాంగ్ సెమినార్స్ అండ్ వర్క్షాప్స్ and orientation programs like that we should conduct in the classroom. Organize NCC, NSS Scouts and Guides events. NCC, NSS Scouts అనేవి కార్యక్రమాలని ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్స్కి నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, ఇంట్రడ్యూస్ డైవర్సిఫైడ్ కోర్సెస్, అంటే వికేంద్రీకృత కోర్సెస్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలన్నమాట. గుడ్ హ్యూమన్ రిలేషన్ షుడ్ బి ఫాస్టర్స్ అమాంగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద స్కూల్స్. అంటే పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి రిలేషన్ని పిల్లలకి చెప్తూ ఉండాలన్నమాట. అందరి మధ్య వాళ్ళ యొక్క మానవ సంబంధాలను పెంపొందించడానికి, వాళ్ళ యొక్క రిలేషన్ని బిల్డప్ చేయడానికి ఒక మంచి మెసేజ్ని కూడా ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకి ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట.
Students should be involved in all activities as such as possible. అంటే వీలైనంత వరకు పాఠశాలలో విద్యార్థుల్ని ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగితే యాక్టివిటీస్లో అంతవరకు ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఉపాధ్యాయుడు. దీని ద్వారా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాలను గుర్తించగలుగుతారు ఆ టైంలోనే. సో విద్యార్థి దశలోనే సామర్థ్యాలు ఎలా ఉంటాయి, తనకున్న సామర్థ్యం ఏంటి, తనకున్న రైటింగ్ స్కిల్ ఏంటి, తనకున్న మాట్లాడే తత్వం ఎలా ఉంటుంది, తన భాష ఎలా ఉంది, తన అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయి, తనకు తాను మిర్రర్లో చూసుకున్నట్లే ఉంటుందన్నమాట. సో వీ షుడ్ గివ్ ద ఛాన్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ టు ద స్టూడెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ discipline in the school campus. You will become the teachers. You should implement on your students. With this, we can conclude this session. Thank you, students. We meet you again. Thank you. Bye.